शुभोदय बच्चों। आज हम तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा के चौथा पद्यपाठ अभिनव मनुष्य इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इस कविता का आशय और इस कविता के कवि परिचय देकर बाद में कविता की भावार्थ की ओर जाएंगे। बच्चों, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है। इतना सुंदर प्रकृति दिया है, फल फूल, नदियाँ, पर्वत, तारे, सूरज, चांद, इस तरह बहुत सारे अंशों को हमें दिए हैं। बहुत सारा सुंदर प्रकृति दिया है। अगर प्रकृति नहीं रहता है तो हम भी रह नहीं पाते हैं। यहाँ पर यानी इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक मनुष्य का विश्लेषण करते हुए प्रकृति का जिस तरह यहाँ आधुनिक मनुष्य उपयोग कर रहा है, इसके बारे में भी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इस कविता में कवि वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण किए हैं। इस कविता के द्वारा कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी आज की दुनिया नवीन है। आज का मानव प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्रकृति के हर तत्व पर तो विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन मानवीयता को भूल गया है। मानवीयता को भूलकर बहुत सारे तरक्की किए हैं। इसीलिए यानी मानवीयता को भूलने के कारण उन्हें अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा है। इसलिए यही यहाँ पर इस कविता में कवि दिनकर जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी किस प्रकार इस कविता में आधुनिक मनुष्य और वैज्ञानिक युग का विश्लेषण किए हैं। तो बच्चों, हम इस कविता की जानकारी प्राप्त कर लेने से पहले हम इस कविता की कवि परिचय देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पीपीटी के द्वारा इस कविता के कवि दिनकर जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 1908ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ मुंगेर जिले आयतु। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। ಮೊದಲು ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ प्राध्यापकरागी सेवेಯನ್ನು सल्लिसिದ್ರು। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ सलाहगाररागी ಆಯ್ಕೆಯಾದರು। सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। 1974ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು। कवि की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, भापू, रश्मिरति आदि।
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. कवि के हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है. ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಉತ್ಸಾಹಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವಂಥ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸಜೀವ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಅನುಕೂಲ ಹೈ. ಇವರ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯಭಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗ ಸೇ ಲಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो बच्चों, ये था इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त परिचय. अब हम इस कविता के आशय देख लेते हैं. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता का आशय क्या है. इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं. यानी कवि इस कविता के द्वारा हमें ಸ್ನೇಹ ಯಾನೆ ಗೆಳೆತನ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆದುಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ, ಬರೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. बच्चों, सारे प्राणी संकुल में मनुष्य को अलग कहते हैं क्योंकि मनुष्य सोचता है, सोचने के साथ साथ जो सोचता है उसको बयान करता है और वहाँ जो सोचता है उसे सिद्ध करके दिखा भी सकता है, इसलिए मनुष्य को अलग कहते हैं. वैसे मनुष्य को मानवीयता से रहना पड़ता है. यानी मानवीयता का अर्थ होता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए. ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆತನ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಯಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆದಿ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಸಮझ सकते हैं. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता का पहली पंक्ति. पाठ 4, अभिनव मनुष्य. आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान. कवि यहाँ पर कह रहे कि आज की दुनिया विचित्र है और नवीन है. कवि क्यों ऐसा कह रहे हैं? आज की दुनिया को विचित्र कह रहे हैं और नवीन कह रहे हैं. बच्चों, हम सभी जानते हैं आज की दुनिया नवीन तो है ही, क्योंकि हम पहले ज़माना के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए लोग क्या करते थे?
दो पत्थरों को लेकर रगड़ते थे, उससे आग उत्पन्न होती थी। लेकिन आज हम सब एलईडी के ज़माने में हैं। जहाँ चाहे वहाँ पर हम बटन दबाने से हम रोशनी पा सकते हैं, इसलिए हम नवीन कह सकते हैं। और इसके साथ साथ पहले ज़माने में लोग कहीं जाना चाहते हैं तो पैदल जाते थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक वे जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वे रास्ते में खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। जहाँ पानी रहता है यानी नदी बहती रहती है, वहाँ पर बैठकर वो खाना खाकर थोड़ा विश्राम लेके आगे बढ़ते थे। लेकिन आज हम वैसा नहीं है। हम जहाँ चाहे वहाँ कुछ ही क्षणों में जा सकते हैं। हमें जाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए अनेक कार, बाइक, बस, रेलवे, इस तरह अनेक साधनों की उपलब्धि हमें है। और उसके साथ साथ हम जल में भी प्रयाण कर सकते हैं, वायु में भी प्रयाण कर सकते हैं। इसलिए आज की दुनिया को कवि नवीन कह रहे हैं और विचित्र भी कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य हम पहले से ही जानते हैं। सारे जीव संकुल में मनुष्य को एक अलग सा प्राणी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सोचता है और जो सोचता है उसे बयान कर सकता है, दूसरों के सामने बता सकता है, लिखकर बता सकता है, बातों के द्वारा बता सकता है और उसे सिद्ध करके दिखा भी सकता है। वैसे अनेक तरक्की किए हैं, लेकिन मानवीयता को भूल गया है, अपनापन को भूल गया है। इसलिए कवि यहाँ पर इस दुनिया को विचित्र कहा रहा है। यानी पहले माता पिता को भगवान के रूप में देखते थे। हम श्री राम का चरित्र को भी देख लेते हैं। भगवान माता पिता का वचन पालन के लिए वहाँ वनवास गए थे। लेकिन आज और श्रवण कुमार को भी देखते हैं, माता पिता की आशा की पूर्ति के लिए वहाँ किस तरह अपने माता पिता की सेवा किया था। अपने कंधों पर अपने माता पिता को उठाकर वहाँ तीर्थ यात्रा किया था। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इसलिए कवि इस दुनिया को विचित्र कहा है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಿನ ಜಗತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ನವೀನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆಗ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಡಿಗೆ ಆ ಊರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಅವರು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೀರಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿತು. ಅಂಥ ಕಾಲದಿಂದ ನಂತರ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಮಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ. ಆದರೆ ಈಗ LED ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು LED ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ವಿದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ನಾವಿಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಆಗ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲೂ
ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಹಾರಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂಥ ಹಣದ ದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಿಪಾಸು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕುದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಂದೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಕಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನುಕಂಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕವಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾವ್, ಆತನ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾರಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ನೀರನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಹ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಹ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ AC ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ತಂಪಿದ್ದಾಗ, ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ರೂಮ್ ಹೀಟರನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಕುಂ ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್, ಲಾಂಘ ಸಕ್ತಾ ನರ ಸರಿತ್ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये था पहली पंक्ति का भावार्थ. अब हम दूसरी पंक्ति की ओर जाएंगे. यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु. कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आज के मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, अभिनव मनुष्य अनेक तरक्की किए हैं, उसमें यहाँ भी एक है. यानी मनुष्य जहाँ भी सफ़र करना चाहता है तो आकाश में, आसमान में पंछियों की तरह उड़ भी सकता है.
और परमाणु भी मनुष्य की इस तरक्की को देखकर परमाणु भी मनुष्य के करों को देखकर डरता है, कांपता है। क्योंकि हम इस परमाणु का उपयोग दो तरीके में कर सकते हैं। अच्छे कार्यों के लिए परमाणु का उपयोग कर सकते हैं और दुष्ट कार्यों के लिए, सर्वनाश करने के लिए, सब कुछ को बर्बाद करने के लिए भी हम इस परमाणु का उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए परमाणु भी नर के करों को देखकर यहाँ पर घबराता है, कांपता है। ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಾದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲಿಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ, ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಮಾಣು ಸಹ ನಡುಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪರಮಾಣುವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನ ಲೇಜರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾಣುವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾಣುವನ್ನು, ಅಣುಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಸಹ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೇನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ಸಹ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. अब हम आगे देखते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, अज्ञान का आलोक का आगार, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यहाँ परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य रहता है तो सृष्टि नवीन, मनुष्य के ज़रिए ही आज की सृष्टि नवीन बना है, सुंदर बना है। और यहाँ इस मनुष्य को, यह मनुष्य यानी अभिनव मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार बन गया है। योम से पाताल तक, पाताल में जो है सब कुछ इसे ज्ञात है, सब कुछ जानता है मनुष्य। यानी इस धरती के नीचे क्या है, इसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान मनुष्य को है। केवल पाताल में ही नहीं, योम का अर्थ होता है आकाश। योम में भी क्या है, उसका सबका जानकारी मनुष्य को है। यानी वहाँ मनुष्य दूसरे ग्रहों में जाकर भी वहाँ का वातावरण का परिचय प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ साथ आलोक का अर्थ होता है प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश का भी ज्ञान है। इस तरह मनुष्य को सब कुछ का ज्ञान है। कवि ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶೃಂಗಾರ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಎರಡು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಸತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಮ್ ಸೇ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್,
ವ್ಯೋಮ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಮ್ ಸೆ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಇಸೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ನ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಕ ಯಹನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಗರ್ಭದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯ, ಗೆಲುವು, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಗೆಲುವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों अब हम आगे की पंक्ति की ओर जाते हैं. तो इस कविता के अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, देखते हैं. श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही. बच्चों, कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत. मनुष्य की सिद्धि तब हो सकती है जब वहाँ अनेक तरक्की करने से नहीं, एक मानव दूसरे मानव को जब पहचान लेता है, उसकी कष्टों को बांट लेता है, उन्हें सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है, तब उन्हें श्रेय मिलता है, तब वहाँ जीत जाता है. बुद्धि पर जीत प्राप्त करने के अलावा हृदय पर कल्याण, श्रेय प्राप्त कर लेना चाहिए. ಯಾನೇ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದಾಗ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯವಂತನಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ, ಅವನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯವಂತನಾಗಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम. ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗಂದರೆ, ಆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान
तोड़ दे जो बस वही ಜ್ಞಾನಿ वही ವಿದ್ವಾನ್ और ಮಾನವ್ भी वही. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ, ಅಹಂಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಭೇದ ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ, ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡು ಬಡವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಸಾವಿರಾರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವನು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, हाँ, आप सभी इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के इस संदेश को, आशय को समझ चुके होंगे. आप भी बहुत सारे मानवों की, बहुत सारे लोगों की प्यार पाने के लिए सदा कोशिश करते रहिए. और आप भी दूसरे व्यक्तियों के बारे में, दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाकर सच्चा मानव बनने का प्रयास करेंगे. इस आशा के साथ मैं आज इस पद्य पाठ को समाप्त कर रही हूँ. अब हम फिर कल मिलेंगे एक नया पाठ के साथ.